Сумна річниця Голодомору в Україні 33-го року не пройшла поза увагою української громади Торонто та Монреалю. Місцеві відділи Конгресу українців Канади вклали багато часу, щоб зорганізувати відзначення цієї річниці та постаралися поширити правду про цю страшну сторінку в історії України серед українців і неукраїнців. Щоб офіційно почати тиждень пам'яті жертв Голодомору 33-го року, Конгрес українців Канади відділ Торонто зорганізував виставку в приміщенні міської ратуші City Hall. 22 листопада відбулося офіційне відкриття цієї виставки. Few Canadians, however, Ukrainian Canadians among them, are aware that one of the greatest genocides of the 20th century occurred in Soviet Ukraine during the winter of 1932-1933. Some 7 million men, women, and children were starved to death during a forced famine perpetrated by Joseph Stalin and his underlings. Генеральний консул України в Торонто Микола Кириченко поінформував присутніх, що в Торонто заплановано встановити пам'ятник жертвам Голодомору. Let this exhibition become the first gathered stone which will lay a foundation for the monument to the famine victims. The memorial is going to be built by the Ukrainian community here in Toronto. The victims of the 1932-33 deserve to be honored, to have their place in human history and in our memory, along with other victims of genocide, wherever and against what peoples it was committed. Thank you. Цього вечора виступили представники місцевого та провінційного урядів. Джерард Кеннеді, депутат з округи Гай-Парк-Паркдейл, який є українець за походженням, прочитав прокламацію, яку він виголосив на сесії провінційного уряду цього ж дня відносно Голодомору 33-го року. As member of provincial parliament, I acknowledge and recognize the famine, genocide, and then Soviet-occupied Ukraine in 1933, where over 7 million Ukrainian men, women, and children were starved to death. Міський радник та довголітній приятель української громади Крис Корвін-Кучинський висловив своє незадоволення з приводу відсутності канадської преси на відкритті цієї виставки. You know, I was a little upset when I came in here today and only noticed, and I'm not attacking the Ukrainian press, but that I don't see any Canadian press here today. It's extremely important that Canadians know about this atrocity that was committed by Stalin under that communist system in those years. And the only way to be able to do that is by having cameras here, by having members of the press here, so that they can record this anniversary today. Радник Кучинський тоді прочитав проголошення від імені мера міста та всіх жителів Торонто. I, Mayor Mal Lastman, on behalf of Toronto City Council and the more than 2.3 million people of our great city, proclaim November 19th to the 28th, 1999 to be the week designated to commemorate the famine genocide in Soviet Ukraine 1933 and acknowledge the continuing progress being made by the Ukrainian Canadian Congress to increase public awareness of this horrendous tragedy, signed the Mayor of the City of Toronto, Mal Lastman. На офіційному відкритті були присутні самі очевидці цієї страшної трагедії – пан Микола Латишко, Валентина Подаш, Павло Макогон та Венямін Шміленко. Вони з великим зворушенням слухали, як Іван Олексюк-Бейкер та його сестра Мілена зачитували уривки з мемуарів та спогадів тих, хто пережив Голодомор-геноцид в Україні. Where all were able to shed the compulsory mask of loyalty to the Soviet regime. People did not conceal their anger at the fact that one could see people dying of hunger, while at the same station, huge amounts of grain were being loaded, grain produced by the very same people who were now dying for lack of it. Пан Андрій Григорович, редактор журналу «Форум», представив головного доповідача, історика та професора доктора Франка Сисина, котрий подав дуже чітке та повне роз'яснення про Голодомор і пояснив, що західна преса 30-ті роки не мала можливості дати до друку правду про цю страшну трагедію українського народу. All the news that's fit to print, which the New York Times put at its motto in the 1930s and beyond those years, would have really been news fit to print and not the horrendous propaganda.
Because had that been done when the great show trials in the Soviet Union occurred in the late 1930s, the world would have known already what the Soviet Union represented, what was going on in Stalin's hell. The pro-Soviet and pro-Stalin propaganda went on in democratic Canada during the World War II effort. Після доповіді пан Латишко та пані Подаш офіційно відкрили виставку, яка була доступна всім мешканцям Торонто впродовж цілого тижня. В сусідній провінції Квебек українська громада відзначила сумну річницю Голодомору в суботу 27 листопада під патронатом Конгресу українців Канади відділ Монреаль. В годині першій пополудні понад 250 людей зібралися біля пам'ятника «Ла Репарасьон» в Марселен Вілсон Парк. Цей пам'ятник був встановлений містом та місцевою вірменською громадою в 1998 році в пам'ять геноцидів ХХ століття. Відзначення 66-ї річниці українського Голодомору при цьому пам'ятнику ставить цю трагедію в ряд інших страшних геноцидів світу. Цей пам'ятник не має зовнішніх написів. Вся інформація знаходиться на внутрішніх сторонах пам'ятника. Для наших людей це було незвично і, мабуть, не зовсім зрозуміло. В Монреалі місцева англійська преса брала участь у відзначенні, мабуть, тому що вона відчула важливість цієї події. Офіційну програму розпочав організатор цієї меморіальної церемонії професор Роман Сербин, котрий доклав багато часу та зусиль для здійснення цих відзначень. Et je vais inviter l'ambassadeur de l'Ukraine au Canada, M. Khandogui, et le représentant du Congrès ukrainien à Montréal, M. Kovetsky, de déposer les fleurs. Амбасадор України в Канаді, достойний Володимир Хандохі, разом з членом Конгресу українців в Канаді в Монреалі Юрком Кулицьким поклали квіти та в'язки пшениці як символ хліба і життя. These days, Ukraine commemorates the 66th anniversary of the most tragic chapter in its history, when the Ukrainian people became the object of deliberate genocide undertaken by the Soviet totalitarian regime. It will be forever remembered as one of the most horrific crimes of the 20th century. На цьому урочистому відзначенні прибули також представники місцевої вірменської, жидівської, камбоджійської та руандської громад. Aujourd'hui, j'ai peur pour le Burundi, j'ai peur pour la Tchétchénie, j'ai peur pour le Kurdistan et j'ai surtout peur pour ces jeunes qui sont ici et à qui on ne va pas promettre, à qui on ne peut pas promettre un avenir meilleur. C'est un devoir d'adulte, c'est un devoir d'humanité qui est de dire que non plus jamais soit véritablement de plus jamais ça et que ce ne soit pas seulement des discours d'intellectuels devant des monuments, des mémoriaux de génocide. Je vous remercie. The event that you've organized today, I think, is extremely important. Who could have thought that after the Armenian genocide, which I believe was the first one of the century, that we would even be talking about a second one, and a third one, and a fourth one, and a fifth one in the 20th century that we're all living in. Is it ever going to stop? Will it ever stop? Who knows? But it's important to organize a memorial such as this, to remember and to never forget what people are capable of doing, and in order to ensure as much as possible that we get on the right track as a civilized society, and never to have these kinds of events occur again. Лист від пана Річарда Силвер в імені Канадського жидівського конгресу також був прочитаний. On behalf of Canadian Jewish Congress, Quebec Region, I would like to express our solidarity with the Ukrainian Canadian Congress on the occasion of commemorating the tragic events that took place more than 60 years ago in Ukraine. Our organizations bear witness not only to the survival of our communities, but also to the memory of all those who perished over the course of this century. Шановні присутні,
Вам всім належиться признання, а зокрема нашій молоді, тут присутній, що ви прийшли, щоб віддати почесть тим невинним жертвам штучного голоду на Україні в 1932 і 1933 роках. Я вже то добре пам'ятаю, як ми зимою їли гнилу картоплю, як ми на стриху знайшли одну зернинку і зайшли до хати, мама і 4 нас сестрички було. Ми тою зернинкою ділилися. Мама казала, з'їжте ви, дітям, ми мамі давали. А настала весна, почали цвісти вже дерева, ми рвали конюшину, цвіт, із дерев листя рвали, і вже мама сушила, перетирала, так і пекла, такі пляцки ми то їли. То я кажу, один Бог тільки нас врятував, що ми всі зісталися живі, а сусіди наші вмирали з голоду, а ми якось витримали. І я сьогодні маю щастя, що я приїхала вже 67-й рік, я приїхала в гості до внучки, і тут чую, що і тут вшановую той день. Хай Бог милий, щоб він більше не повторився ніколи. Після офіційних виступів учні з місцевих українських шкіл поклали в'язки пшениці у підніжжя пам'ятника, а відтак була відправлена панахида священниками Української католицької та Української православної церков. О годині 5-й пополудні цього ж самого дня в Українському католицькому храмі Святого Отця Миколая в Торонто українська громада зібралася на екуменічний молебень та соборну панахиду. Які померли в часі світли голодоморів, і що проститися їм, всякому прорішенню, вольному і невольному. Молебень відслужили священники Української католицької та православної церков та єпископ емерит Торонтонської єпархії преосвященніший владика Ізидор Борецький. Прийди нас, помилуй і спасать, як благий чоловіколюбець. Голова Торонтонського відділу Конгресу українців Канади Маріка Шкамбара подякувала всіх присутніх за їхню участь у тижні пам'яті жертв Голодомору і представила головного доповідача, представника канадського уряду і члена парламенту пана Саркіса Асадуріяна. Пан Асадуріян очолює національну кампанію по започаткуванню в столиці Канади музею, присвяченого жертвам злочинів проти людства та геноцидів ХХ століття. I'll continue to do it. And we are very, very proud as a government of your participation in our Canadian multicultural society. We can all be proud of your past and your present, and also you should be proud of your future, because there's a big dream for Ukrainian people, Ukrainian nation, and Ukrainian government. В той час, коли українська громада Торонто вшановувала пам'ять жертв Голодомору в церкві Святого Отця Миколая, українці в Монреалі зайшлися додому української молоді на другу частину своїх відзначень цієї сумної річниці. Вечірня програма почалася соборною панахидою за участю церковного хору парафії Святого Юра із Лашін, Квебек. Після панахиди відбулася урочиста програма, до якої входили доповіді, привіти, декламації та співи. О Господи, о Боже наш, прийми їх душі до своїх хоромів. Вони ж бо вмерли смертю мучнів для торжества Твоїх святих законів. Намагаючись обезголовити українську націю, Москва повела нищівний наступ спершу проти ідеології української самостійності і проти її носіїв, а згодом проти незалежної української церкви і її служителів та вірних, а ще згодом проти українських письменників, істориків, митців, проти науковців, музиків, навіть проти сліпих кобзарів та проти інших творців і покровителів національної української культури і рідної самобутньої духовності. Suicide, murder, cannibalism were all common. People cut up and cooked corpses, wrote Grossman of Kiev. They killed their own children and they ate them. Many poisoned themselves by digging up and eating diseased horse carcasses. One account had the perpetrators being shot by OGPU, the Bolshevik secret police, as they lay dying in bed. Думка не дозволяє собі змістити,
Як могло це статися у нормальному світі, щоб 10 мільйонів людей були замордовані? Що діялося? Що діялося в Україні і в світі, що дозволило до цього чину? І діялися три речі. Діялася абсолютна влада комуністичного режиму. Не було опозиції до цього, бо так, як було сказано раніше, вся інтелігенція була знищена. А третє була конспірація мовчанки. В світі про це не говорилося. Я думаю, що я можу висловити слова глибокої вдячності українській громаді, як в Канаді, як і повсюди у західних країнах, які впродовж багатьох років, багатьох десятиріч говорили про це, говорили про цю жахливу сторінку нашої історії. І саме зараз, коли вже в Україні це можуть відзначати, коли в Україні ще попереду, я думаю, і вивчення детальне цих трагічних таких подій. Я не хочу жалю, я не хочу податок. У житті лиш візьму запрацьований я, бо я вірю у правду, бо я вірю у працю і оте вгорі, що нас всіх окрила. Ви з яких? З яких питають? З краю сліз і вічної біди. А іще з таких, які перемагають, як наш край, ми будемо завжди. Цією молитвою в Монреалі завершилося офіційне відзначення 66-ї річниці Голодомору в Україні. Хочемо подякувати нашій громаді в Монреалі за вдало організований громадський захід. Залишайтеся з нами, наша програма продовжується після короткої перерви.